आज आम ए भिडियो रे बंदे उत्कल जननी पद्यर समस्त क्वेश्चन आंसर को एठारे आलोचना करवा। एक नंबर ठार आरंभ करी लास्ट नंबर पर्यंत सबु प्रश्न उत्तर गुड़ी को एठारे आम डिस्कसन करवा। तेणु सबु प्रश्न उत्तर गुड़ी को मुझे पूरा बढ़िया भाव में बुझेदेवी जहाद्वारा तुम पूरा आराम से पाठ मन रही। तेणु जो पे चैनल को सब्सक्राइब करना से निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करदेव और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करदेव जहाद्वारा तुम रेगुलर क्लास देखिपर। अब आम जिन देख मु प्लेलिस्ट लिंक देती डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुम क्लास 9 पिलानी तुम डायरेक्ट प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकि तुम नवम श्रेणी सबू सब्जेक्टर सबू चैप्टर वीडियो क्लास देखिपर। तुम्हें कॉन्सेप्ट हो गला कि थियोरी हो गला एवं क्वेश्चन आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर सबकि तुमको प्लेलिस्ट गुड़ाक मिल जाए। तेणु चलिए डेरी करवानी आज वीडियो को आम आरंभ करदे। प्रथम देखिए देख संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर एक नंबर देला जे जो ठीक ସେଇଟା आम बाछिक लिखा। देख आंसर लिखिदे यार पीडीएफ जब पाइबा चाहो तुम टेलीग्राम जाकि जॉइन हो पार। सब जगह लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी। देख जे बंदे उत्कल जननी हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कहुई। यस एटा कहुई ठीक अच्छी। नील बनभूमि उत्कल जननी देहरे शोभा पाउछि। नील बनभूमि उत्कल जननी देहर शोभा पाउछि कि नहीं नुह। तार सुंदर पक्षी मान कलरव मुखरित हुए परिवेश। यस ठीक अच्छी। ओडिशा माँ सुंदर सोरिष क्षेत्र सुशोभिता ना यहाँ भूल अच्छी। उत्कल जननी चक्षु ज्ञान विज्ञान आलोक आलोकित। यस ठीक अच्छी। पशु मान रक्त चर्चित होती उत्कल जननी पाद ना भूल अच्छी। तापर है पवित्र तीर्थस्थान मानक परिपूर्ण होती उत्कल प्रदेश ठीक अच्छी। देख बंदे उत्कल जननीटा तुम 9th क्लास रहा प्लस तुम उपर बैच अर्थात 10th क्लास पिला भी अच्छी बुझल कि 10th क्लास पिला मुझे पूरा थ्योरीटा पूरा बढ़िया भाव में बुझे बहुत थर बुझे नवम श्रेणी पिला बुझे है। तेणु सीटा कह गोटे है तुम जाकि देखिपार 10th देख कि नवम देख तुम देखला तुम कवर हो पूरा बढ़िया भाव में बुझीपर कारण पूरा बढ़िया भाव में बुझे। ओके एक नंबर शेष देखिए आम 2 नंबर कौन देखिए देख आम शून्य स्थान पूरण करिए नहीं। देख कल कल मुखरित है मुखरित यहाँ हम मुखरित चारु विहंगे तालतमाल सुशोभित तीरा तापर हम जोगी ऋषि गण उट्टज पवित्रा तापर पुण्यतीर्थचय पूर्ण प्रदेशा विश्वभूमंडल कृतवर स्नेहा बुझे कि देख नहीं। तेणु मोर मन अच्छी तुम तो ये आड आम बेलू आड नाला तथापि जेहेतु यहाँ आम ओडार गीत तेणु आमर एटा पूरा मनर था तेणु ये आराम से करदेली बुझे कि एतर आंसर भी अच्छी देखिए। देख आम सार्थक वाक्य गठन करवा। देख ये जो शब्द देती आपको नहीं तुम्हें जेकोसी वाक्य गठन कर सार्थक वाक्य मुझे जो वाक्य गुड़ा गठन कर केवल यह नुहे तुम जहाँ चाहिए से गठन कर। देख पयोधि ना पयोधि गर्भरे विपुल संपद मौजूद हो रही। जननी ना जननी और जन्मभूमि निकट में आम चिरकाल ऋणी हो रहा। नील समुद्रर नील जलराशि दर्शक प्राण पुलक संचार करे। जोगी जोगी माने वन प्रदेश में तपस्यारत था। हूँ पुण्य ना कोटि जन्मर पुण्य जो आम भारत वर्ष जन्मग्रहण करा। शोणित उत्कलर वीरपुरुष माने शत्रुपक्षर शोणित उत्कल माटी को रंजित करते। मंदिर ना देवदेवी देवादेवी है देवादेवी पूजन पर लोक मैंने मंदिर को जाती है। तार विपरीत शब्द लिखिपर आराम से पवित्र हम कौन अपवित्र तापरे सुशोभित अशोभित सुंदर हूँ असुंदर स्नेहर घृणा सुनंदन कुनंदन पुण्यर हम विपरीत पाप। देखिए 5 नंबर आम सजे लिखा। देख विश्वसुत विश्वसुत कौन हम ना सुशोभित माताल तल ताल तमाल हम देखु देखु कहीदेव मंड भूस्वलभी कह विश्वभूमंडल अकीर्ति निंदिया जो हाँ अकीर्ति कीर्ति अनिंदिया पूरा अकीर्ति निंदिया कहूँ कीर्ति अनिंदिया यहाँ हम सुरवर सुरवर देती
ସରିଲା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ଠିକ ଆଉ ଲେଖିବା ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟ ମାନେ କ'ଣ ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର ବୁଝିଲା କି କୋଉଟା ଅଛି ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ମନେ ହେଲା ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଆକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର। ତଟିନୀ ହବ କ'ଣ ତଟିନୀ ମାନେ ନଦୀ କୁହାଯାଏ ତଟିନୀ ତେଣୁ ନଦୀ ହବ। ଭୂତର ଅର୍ଥ ହେଲା ପର୍ବତ। ଉଟଜ ମାନେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଘର ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ। ଅରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ। ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ ବୁଝିଲା କି ଆନ୍ସର ଦିଅ ଆନ୍ସର ବି ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠୁ ବି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବି କ୍ଲିୟର ସରିଲା। ତାପରେ ହେଲା 7 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ହେଲା ବାଚ୍ୟବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ତୁମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମାସ ରହିଛି ହେଲା ଗ୍ରାମାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝାଇଦେବି ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମନେ ହେଲା ଓକେ। ତାପରେ ଏଥର ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ସୁରବର ନା ସୁରଙ୍କର ବର ସୁରଙ୍କ କ ଯଦି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା। ପୟୋଧି ପୟକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ହେଲା ପୟକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଡିଟେଲ ଭାବରେ ସମାସ ପଢ଼େଇଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଥିଲା ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବୁଝିଲେ କି ଯୋଉଟାକି ନିଃସାର୍ଥକ ଯାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ହବ ନିଃସାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଭୂକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ଧାରଣ କରିଛି ଯଦି ହବ ସେଟା ହବ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଶୋଣିତ ଚର୍ଚିତ ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚିତ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଲା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଲାଗିଲା ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ ମନେ ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ଜନନୀ ମା ଭଗିନୀ ବୋଉ ମାତା ଦେଖ ଭଗିନୀ ମାନେ କ'ଣ ଭଉଣୀ ଭଗିନୀଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ସେମ୍ ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଘନ ବନ ଅରଣ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଘନ ବନ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଘନ ହବ କାରଣ ବନ ଅରଣ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଠି ଆମର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଘନଟା ହବ। ତାପରେ ଯୋଗୀ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଦୟାଳୁ ମୁନି ତାହେଲେ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଦୟାଳୁ ଯୋଗୀ ମୁନି ଏସବୁ ସେମ୍ ଦୟାଳୁଟା ଅଲଗା ଅଛି। ପବନ ବାୟୁ ମରୁତ ଶିଖର ଅନିଳ ଶିଖର ହବ ଶିଖର ମାନେ ଜଳକଣା ଆଉ ସବୁ ଜାଗାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବନ ଓକେ। ଭୂଦର ପାହାଡ଼ ବାରିଶ ପର୍ବତ ଅଚଳ ଦେଖ ବାରିଶ କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ବାରିଧି ବେଟା ବାରିଶ ଲେଖା ଅଛି ବାରିଧି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଲା ବାରିଧି ବାରିଧି ମାନେ କ'ଣ ଜଳ କିନ୍ତୁ ଭୂଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଚଳର ଅର୍ଥ ସେ ପର୍ବତକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାର ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ମନେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ଯୋଉ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ପୁତ ପୁତ ଦେଖ ଏଇ ପୁତ ମାନେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଏଇ ପୁତ ମାନେ ପୁଅ ହବ ଏଇ ଶାଳୀ ମାନେ କ'ଣ ହବ ଧାନ ହବ ଏଇ ଶାଳୀ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ କହିଲା ଯୋଉ ଆମର ବାହାହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲା। ତାର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମାନେ ଜୀବନ ଧନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଧନ ମାନେ ଧନ ସଜ ମାନେ ସଜ ହବା ସାଜ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୁହ ଚାରି ମାନେ ଚାରି ଚରୁ ମାନେ ଚରିବା ବି ହେଇପାରିବ କ୍ଲିୟର ଦେଇଛି ଏଠି। ପୁତ ପୁତ୍ର ଶାଳୀ ରହିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ ତାପରେ ଶାଳୀ ହେଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଧନ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଆଉ ଧନ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉଟା କହିଲି ହେଲା। ସଜ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ସାଜ ମାନେ ବେଶ ପୋଷାକ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚରୁ ମାନେ କ'ଣ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଚରିବା ଚରିବା ନୁହଁ ଯଜ୍ଞରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରସାଦ। ଚରୁ ଭୋଗ ଯୋଉ କହୁଛେ ଚରୁ ଭୋଗ ହଉନି ଚରୁ ଭୋଗ କହୁଛେ ତାର ଯୋଉ ସଜ ସଜ ଯିବ ଝିଅ ଘରକୁ ସଜ ଯିବ ମାନେ କ'ଣ ଯିବ ନା ଉପକରଣ ଯିବ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପୟଧୀର ଦୁଇଟା ପୟଧ ଏଟା ପୟଧୀର ହେଲା ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ସାଗର ହେଇପାରିବ ସିନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଯଦି କହିବ ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରିବ ବି। ଶୁଭ୍ରର ମାନେ ଶୁଭ ମାନେ ଶ୍ଵେତ ହେଇପାରିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇପାରିବ ନିର୍ମଳ ବି ହେଇପାରିବ। ଋଷିର ହେଇପାରିବ ମୁନି ତପସ୍ୱୀ। ବିହଙ୍ଗର ହବ ପକ୍ଷୀ ବିହଗ। ତରଙ୍ଗର ହବ ଉର୍ମି ଲହରୀ। ତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିର ହାସମୟୀ ଚିର ଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇଛି ନା ସମୁଦ୍ର ଧୋଇଛି ଓକେ ସମୁଦ୍ର ହେବନି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଧୋଇଛି ଏଇଟା ଝିପୁଟି କରିଦେଇଛି ମୋ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଓକେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କାହାର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍କଳିତ ହେଉଛି ନା ନଦ ନଦୀ ତଟର। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଶରେ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଶଟା ତାଳତମାଳ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ ହବ
ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ଯୋଉ ସଜାଇଛନ୍ତି? ନା କେମିତି? ନା ତରଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ତରଙ୍ଗ ଲେଖିବ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭିତ? ନା ଚରଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ? ନା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ? ନା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର କାହା ରକ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? କାହା ରକ୍ତରେ? ନା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ତୀର୍ଥଭୂମି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନିଆ? ନା ମହାନ କବି ଆଉ ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନିଆ। ଉତ୍କଳ କ୍ଷେତ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ? ନା ଧାନରେ, ଶାଳି ଧାନରେ। ଓକେ। ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି? ନା ବହୁ ବୀର ଆଉ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର। କେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍କଳର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ। କାହାର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିତ? ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହୋଇଛି? ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ନା କଳାକୃତିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ। ସରଳାର୍ଥ ଦେଲା କଣ? ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ରତଟି ନିକୁଳ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଓକେ। ତେଣୁ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ରହିଲା ଆକୁ ତୁମେ ଲେଖିବା ତ ଜାଣିଛ। ପୂତ ପଇଧି ଲେଖିବ, ଡଟ ଡଟ ଲେଖି ଜନନୀ ଜନନୀ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସଂସିତ ବା ଉଲ୍ଲେଖ ବା ଉକ୍ତ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ହେଲା, ବା ନିଃସୃତ ବା ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମତେ ଯୋଉ ପଠିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦେଖ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲେଖ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଉଲ୍ଲେଖ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ଗଠିତ ସାହିତ୍ୟଧାରା ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏହି କବିତାରେ ଜନନୀ ଏହି କବିତାରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କଳରବର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଯେତିକି କହୁଛି ମୋ ଜିନିଷଟା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବୁଝା ହଉଛି, ବୁଝିଲେ? ବୁଝା ହଉଛି, ମୁଁ ବୁଝା ହଉଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ, ତମ ମନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ପଦରେ ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ବା ଜନନୀ, କାରଣ ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ତାର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ବା ତା ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ବା ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଅଟେ। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପଦକୁ କିଏ ଧଉଛି? ନା ସମୁଦ୍ର ଧଉଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେ ତାଳତମଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଇତ୍ୟାଦି ଶୋଭା ପାଉଛି ମାନେ ତୀରରେ, ନଦୀ ତଟ ଗୁଡାକରେ, ସମୁଦ୍ର ତଟ ଗୁଡାକରେ, ଜନନୀ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀତ ନଦ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ତଟ ଦେଶରୁ ପ୍ରବାହିତ ଶୀତଳ ସମୀରଣ ହୃଦୟ ପୁଲକ ସଞ୍ଚାର କରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଏତେ ବାଗେଇ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମେ ଦେଖ ତୁମର ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବଢିଆ, ସାହିତ୍ୟିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଲେଖ ହେଲା, ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଆସୁନି, ସେ ଯାହା ବୁଝିଲା ସେୟା ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଥିରୁ ଯାହା ବୁଝିଲେ ସେୟା ଲେଖିବ। ନର୍ମାଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି। ଯାହା ବୁଝିଲ ତୁମେ କିଛି ମାନେ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରଳାର୍ଥ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ସରଳାର୍ଥ କେବେ ପଢିନି। ସରଳାର୍ଥ ମୁଁ ପଢେ ନାହିଁ କି ଘୋଷେ ନାହିଁ କି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢେ ନାହିଁ, ଘୋଷେ ନାହିଁ, ମନରୁ ଲେଖେ। ଲେଖିବା ଶୈଳୀଟା ଜଣାଥିଲେ ତୁମେ ମନରୁ ଲେଖିବ, କାରଣ ତୁମେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛ, ମନରୁ ଲେଖିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ ସଇଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବ ନେକ୍ସଟ 29 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ କେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ପୂତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସେମିତି ଲେଖିବ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟଟି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଯାହା ବୁଝିଲ ସେ ଉପରେ ଲେଖିବ ଯେ ଏଠାରେ କବି ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଗାଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଲେଖ। ବେଶୀ ସେ ଯାତ୍ରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ ହେଲା, ଯାହା ବୁଝିଛ। ଯେ ମଗଧରାଜ ଅଶୋକ ଅତୀତରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ତତ୍କାଳୀନ କଳିଙ୍ଗକୁ ବିଜୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କଳିଙ୍ଗର ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ସମୂହରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଅବନତନ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ବାସନା ପରିହାର କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅତୀତର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାଥା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଚିରକାଳ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ
ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା କବି କୁଳମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟ ବନ୍ଦ୍ୟଟା ହେଲା ଭୁବନ ବିଭୂଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଶରଣ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ପୁଣି ଏଇଟା ଯାହା ବୁଝିଲ ସେମିତି ପୁରା ଡିଟୋ ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନା ଏଇଟା କୋଉ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବିମାନଙ୍କୁ ମାନେ କବିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ବୁଝିଲା କି କବିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବିଷୟରେ ବା କେମିତି ବନ୍ଦନୀୟ ସେ ସବୁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତୁମ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ବୁଝିଲ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଟା ଆମର କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ମହାନ କବି ଆଉ ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସୁପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟ ବୁଝିଲ କି କବି ବନ୍ଦନୀୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କହୁନି ତାର ଆସିଲା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 31 ନମ୍ବର 32 ନମ୍ବର 33 ନମ୍ବର 34 ନମ୍ବର ତାପରେ ଶେଷ ହେଲା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା ହେଲା। ମୁଁ ବେଶୀ ତୁମ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇଦେବି ଭଲ ଭାବରେ ତାପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ତିନିଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ମାନେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେବି ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା ଆନ୍ସର କହିଦେବି ଦେଖ। 31 ନମ୍ବର ଦେଲା ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ରିପ୍ଲେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାର ଦୁଇଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା ତୁମକୁ ଦେଖ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟ ତୁମେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କବି ପରିଚୟ ହେଲା ପଦ୍ୟକୁ ବୁଝିଥିବା ଦରକାର ସରିଲା। କବି ପରିଚୟ ଆଉ ପଦ୍ୟକୁ ଯଦି ବୁଝିଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବ ଦେଶଭକ୍ତି ବିଷୟ ଦେଇଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ କବି ପରିଚୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କବିତାଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେବ ଯେମିତି ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଥିଲ ସେମିତି ଆଡ୍ କରିଦେବ କୋଉ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଦେଲ। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯାହା ଯାହା ଆକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବ ବୁଝିଲେ ସବୁ ବି କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ଟୋଟାଲି ବି ଲେଖିପାରିବ ଟୋଟାଲ ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ଆସିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଶଭକ୍ତି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ଦେଶଭକ୍ତି କହିଲେ ସେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପଦ୍ୟଟାକୁ ହିଁ ବୁଝେଇଦେବ କାରଣ ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଦେଶଭକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନା ତେଣୁ ତୁମେ ଗପ ଲେଖିଦେବ ପୁରା ଯାହା ବୁଝିଛ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ ପୁରା ଭାଷା ଦେଇକି ଲେଖିବ ହେଲା ଭାଷା ମାନେ ଯାହାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଲେଖିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ଦରକାର ବୁଝିଲ। ଦେଖ ଆର ଆନ୍ସର ତୁମେ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 32 ନମ୍ବର ସେମିତି ଦେଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହିଁକି ବନ୍ଦନୀୟ ସେ ବିଷୟ ଲେଖିବ କାହିଁକି ବନ୍ଦନୀୟ ସେମିତି ଯେମିତି କହିଥିଲି ସେମିତି କବି ପରିଚୟ ଲେଖିକି କୋଉ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦନୀୟ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ କାହିଁକି ଆମେ ବନ୍ଦନା କରୁଛେ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ ଲେଖିବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ତାପରେ ତୁମର ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ମନେ ହେଲା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ତୁମେ ନିଜେ ଆରାମସେ ଘରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଏକ ସାର୍ଥକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଭାବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିଚାର କର ହେଲେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା କାହିଁକି ତୁମେ ଏଇଟା ମାନେ ବିଚାର କରିବ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିଦେବ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ କବିତା ସେ ଉପରେ ଏଇଟା ଲେଖିକି ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପଢ଼ିଦେବାକୁ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଦିଅ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ତୁମର ନଲେଜ ଆସିବ ହେରି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆଉ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ ଲାଷ୍ଟଟା କହୁଛି ଲାଷ୍ଟଟା କହିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି ସେଇ ଟିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ଲେଖିବାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ତୁମର ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ ବେଟର ହେଇଯିବ କେମିତି ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ତାପରେ କହୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ମହନୀୟତା କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିଲେ ସେମିତି ସେମ୍ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିକି ଯେଉଁ ମହନୀୟତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ତାପରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତୁମର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲେଖିପାରିବ କ୍ଲିୟର ଓକେ। ତାହେଲେ ଆସିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ କ'ଣ ଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କବି ପରିଚୟ ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ କହିଲି ଯେ ପଦ୍ୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଥାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତୁମେ ଯଦି ଭାଷା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସୁନି ଓଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ କଥା ସେମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବ ଏଇ ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲେଖେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ଏଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଲି ଧର ଗୋଟା 34 ନମ୍ବର 34 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କଲି
आकु जो प्रोवाइड कली आकु तुम भल भाव 2-3 थर पढ़िब घोषिबनी पढ़िब केमिति लिखिछि केमिति वर्ड यूज करिछि आकु पढ़िदेले तुमर पूरा भल भाव मन रही मन है यदि पूरा बढ़िया भाव बुझी पारिथिबो कार किछि डाउट नथिबो पिला माने एपरि भाव हमर पूरा शेष हो गला आउ तुम ପାଇଁ काम 35 36 36 ଅଛି तबे निजे करिवो हमर एटा क्वेश्चन आंसर शेष हो गला समस्त निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दबो एवं नोटिफिकेशन मध्य ऑन करिकी ऑल सेट कर दबो मन हैला तले रहउची पुन देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।